ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ दास विचार आरंभ करने लगा है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस मन को कोई खोजो भाई। गुरबाणी दा गुरु ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। बेनती दे रूप दे समझाना, मित्र कह के समझाना, भरा कह के समझाना, ये गुरु नानक दा ढंग है। दूजे नू अदना, दूजे नू नीवा, दूजे नू मामूली, चेला चांटा समझ के समझाना, ये दूजे नू ये एहसास कराना है तो कुछ भी नहीं है। गुरु घर दी ये खूबी है, दूजे नू भरा कहना, दूजे नू मित्र कहना, और गजब दी गल है दूजे नू संत कहना, साधु कहना। साधो मन का मान त्यागो, ऐ साधुओ, ऐ संत जनो, मन दे हंकार नू एक पासे करो। ध्यान नाल सुनना। दरअसल कथा किसी थां तो आरंभ करनी आउंदी है, किसी थां समाप्त करनी आउंदी है। अगर शुरुआत दे बोल थोड़े पल्ले नहीं पे तो बाकी सारी मगजमारी होएगी, कुछ भी नहीं होएगा। गल किसी थां तो आरंभ होंदी है, किसी थां समाप्ति होंदी है। कीर्तन किसी थां भी असी सुन सकते हैं, लेकिन कथा बारे ये गल नहीं। कथा एक मजमून है, कथा एक सब्जैक्ट है। किसी थां तो आरंभ होता है, किसी थां समाप्ति होती है। तो मैं इस पंक्ति नू आधार बना के थानू विचारां सरवण कराण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। हे भिरा, हे मेरे मित्र, इस मन दी खोज करो। दो तरह दी खोज है, एक बाहर दी, एक अंदर दी, और ये दोवें चाहिदियां ने। क्यों? मनुख दी जिंदगी कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दे अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। शरीर दे अंदर पानी ना होवे तो असी नहीं हो सकते, पर जे बाहर भी पानी ना होवे तां भी असी नहीं हो सकते। शरीर दे अंदर पवन ना होवे तो असी नहीं हो सकते, पर जे बाहर भी हवा ना होवे तां भी असी नहीं हो सकते। शरीर दे अंदर अग्नि ना होवे तो असी नहीं हो सकते। पता है मुर्दे दी पहचान की? कहंदे ठंडा हो गया, इहदे हथ पैर ठंडे, इहदे ठंडा हो गया, अग नहीं रही। शरीर दे अंदर भी अग्नि चाहिदी है, बाहर भी अग्नि चाहिदी है। अगर बाहर सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। सारी हलचल ते सूरज करके है ना। सूरज एको, रुत अनेक,
नानक करते के केते वेश। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ केते वेश। अगर बाहरों ये सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। पर जे शरीर दे अंदर अग्नि ठंडी हो जाए तां भी असी मुर्दे। अंदर दी अग्नि दा संबंध बाहर दी अग्नि नाल जुड़िया होया है। अंदर दे पवन दा संबंध बाहर दी पवन नाल संबंधित है। अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल जुड़ी हुई है। गुरबाणी ऐसा कहती, असी कुछ बाहर हाँ, असी कुछ अंदर हाँ। कुछ बाहर भी लभना पेगा, अंदरों भी लभना पेगा। बाहर की लभना है पदार्थ धन, अंदरों की लभना है परमात्मा धर्म। जो बाहर परमात्मा लभण की कोशिश करता है, जो बाहर धर्म लभण की कोशिश करता है, भुलेखे च है। बाहर टोले सो भरम बुलाए, वो तो भुलेखे च है। जो बाहर धर्म लभण नूं जा रहे है, जो बाहर परमात्मा लभना चाहता है, गुरबाणी कहती है परम च है, धक्के खाएगा। पर जो अंदर धन लभना चाहे, अंदर पदार्थ लभना चाहे, तां भी भुलेखे च है। पदार्थ बाहरों लभणगे, परमात्मा अंदरों लभेगा। धन बाहरों लभेगा, धर्म अंदरों लभेगा। कहण दे कोई संकोच नहीं। मनुख नूं पदार्थ लभण दी जाच आ गई है, मनुख नूं परमात्मा लभण दी जाच नहीं आई, नहीं आई। मनुख नूं धन लभण दी जाच आ गई है, मनुख नूं धर्म टोलण दी जाच नहीं आई, नहीं आई। यही कारण है कि बाहरों मनुख धनवान होंदा जा रहा है, अंदरों कंगाल होंदा जा रहा है। बाहरों सुखी होंदा जा रहा है, अंदरों दुखी होंदा जा रहा है। सारी दुनिया दे धन वध रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घट रहा है। कारण धर्म दी टोल नहीं, ते जे टोल है ते गलत है। धर्म दी समझ नहीं, धर्म दा बोध नहीं, परमात्मा दी सोझ नहीं। इतना ते मनुख नूं पता है, तन नूं पदार्थ चाहिए ने, पदार्थां तो बिना तन नहीं रह सकता। पर मैं अर्ज करा, परमात्मा परमात्मा तन की लोड़ नहीं है। परमात्मा तो बिना असी जिंदा रह सकते हैं। शायद आपनों पता होवे, नास्तिकां दा यही कहना है, पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है। पर वो कहते हैं गुरबाणी तो बिना जी सकते हैं। नहीं पढ़ते, जब तप नहीं करते तो की घट जाएगा? कुछ भी नहीं। वो कहते ने भोजन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, नहीं जी सकते। लेकिन भजन तो बिना जी सकते, नहीं करते भजन। वो कहते ने धन तो बिना 4 कदम भी नहीं चल सकते। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर धर्म तो बिना असी 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। ये बड़ी प्रबल दलील है नास्तिक लोगों की। वो कहते हैं पानी की लोड़ है, गुरबाणी की नहीं। धन की लोड़ है, धर्म की नहीं। भोजन की लोड़ है, भजन की नहीं। मकान चाहिए रहन नूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं चाहिए, इंज कहते हैं। इंज कहते हैं
ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, 4 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 70% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਚਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਆ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਰਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚ ਤੇ ਉਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਉਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਲ ਖੜਕਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
नहीं 4 दिन वाहिगुरू वाहिगुरू कीता ते की घट जाता है। 4 दिन रोटी नहीं खाधी तो पै जावांगे, नहीं चल सकते। नहीं 4 दिन गुरबाणी का पाठ किया तो की हो जाना है। तो 4 दिन पानी ना मिले तो मनुख जिंदा नहीं रह सकता। जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते 4 कदम चलना बड़ा औखा है। हिरदे च धर्म नहीं है, सारी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं। ये बड़ियां प्रबल नास्तिक लोगों दियां दलीलां ने। ते मैं फिर अर्ज करा, धर्म परमात्मा वाकई इस तन की लोड़ नहीं है, मन की लोड़ है। तन की लोड़ है पदार्थ, मन की लोड़ है परमात्मा। तन की लोड़ है परिवार पानी, मन की लोड़ है निरंकार गुरबाणी। तन नूं धन मिलता जा रहा है, मन नूं धर्म नहीं मिलता जा रहा। यही कारण है बाहरों मनुख संपन्न होंदा जा रहा है, अंदरों कंगाल होंदा जा रहा है। बाहरों धनवान होंदा जा रहा है, अंदरों मुफलिस होंदा जा रहा है। चोटी दे धनाड़, चोटी दे अमीर बंदे भी अंदरों महा गरीब ते मुफलिस ने, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। धन दी दुनिया च जितना कोई वड्डा मनुख होवे, समझ लेना मन दे तल ते उतना ही दुखी है, उतना ही दुखी है। मन दे तल ते उतना ही छोटा है, मन दे तल ते उतना ही अदना है, मन दे तल ते उतना ही निमाणा ते निताणा है, कुछ भी नहीं है। बाहरों कोई बहुत वड्डा माला माल दिसे, अंदरों कंगाल है, कंगाल है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दा पावन शहीदी पुरब गालबन परसों है, तुसी मनाना है। उन्हां दे अगों कुछ सिखां ने बेनती की सी, पातशाह ये भगत जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विराजमान है, कबीर है, नामदेव है, सदना है, सैन है, ये ते अत्यंत मुफलिस। कईयां दे घर 2 वक्त दी रोटी नहीं, कईयां कोल ढंग दा कपड़ा नहीं, कईयां कोल सिर छुपाण वास्ते ढंग दी कुल्ली भी कोई नहीं। ऐ तुसी इकट्ठे कीते ने। इन्हां दी बाणी पढ़ीए, इन्हां दे बोल पढ़ीए। गुरु अर्जन देव जी दे 2 श्लोक ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। साहिब कहंदे ने, से नंगे नए नंग, मल्ला पंजवा दखणे दी बाणी है। से नंगे नह नंग, भुखे लख ना भुखिया। ठीक है, नंगे ने फिर भी ढके हुए ने, जिहड़े बहुत सारे ढके हुए ने फिर भी नंगे ने। कहंदे ने, दिल्ली दीयां गलियां दे विच एक सूफी फकीर सरमद नगन घुमदा सी, नंगा घुमदा सी। इनू पकड़ के उस वक्त दे शहनशाह हिंद औरंगजेब दे दरबार दे पेश किया गया, पकड़ के मुश्कां बन के। जहां पनाए मुस्लिम होंदा होया नंगा घुमदा है। चलो कोई हिंदू जोगी साधु होवे नंगा घुमे, नागे फकीर हैगे ने उन्हां दे च। जैनियां दा एक तबका नगन घुमदा है, दिगंबरी। जैन धर्म 3 हिस्सियां च वंडिया होया है। शितंबरी ये चिट्टे कपड़े पहनते हैं, मूँह ते टाकी भी बंदे ने। पितंबरी ये पीले कपड़े पहनते हैं। दिगंबरी अलफ नंगे रहते, नहीं कुछ पहनते, कुछ भी नहीं पहनते। कहते न आसमान ही साडा कपड़ा है और धरती ही साडा बिस्तर है।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਗੰਬਰੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਮਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਨਗਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੋ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਕੀਰ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਢਕੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਐਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ ਬਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਕੋਲੇ ਬਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਮੇ ਸਰਮਦ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ, ਬੇਐਬਾਂ ਰਾ ਲਿਬਾਸ ਉਰਿਆਨੀ ਦਾਦ। ਉਰਿਆਨੀ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋਭ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਢਕਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ 3 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਪਰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ। ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਿਖੰਦੋ ਸੁਭਦਿਸ਼ਟ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਹੋਵਨ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸਦਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣ ਦੇ 'ਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਘੇੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੱਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਸਾਢੇ 12 ਪਲੇਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। 2 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜੇ ਚਲੋ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਫਲ ਛਕ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਫਲ ਰੱਖੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ।
मैनू कहने लगे बैंगण नहीं ने, ये बैंगणा की तरह दिखाई देंदे ने, मांगणू कहने सीस नूं। ये थाईलैंड का सब तो सिरमौर फल है, मिठा फल है, स्वादली फल है। मैं कहा अच्छा फिर खाते हैं, तो जो चुक के मैं मूँह च पाने लगा, कहने लगे इंज नहीं, इहदा छिलका परे करी दे। उन्हें इस तरह दबा के तोड़िया, मोटा छिलका बड़ा भारी, एक पासे होया, विचों पूरी गिरी निकली, बड़ी स्वादली, बड़ी मिठी। हुण जे मैनू असलीयत का ना पता होंदा तो मैं उंज मूँह च पाना सी ना, ते जद बेस्वादी लगदा ते सुटना सी। महापुरुषां दी गल ऋषि मुनिया ने जो पुराणा दे च कहा, रमज दे च कहा, रमज नूं खोलण दी जाच जे ना होवे तो पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। चलो इस तरह का एक सलोक भी मैं थोड़े सामने रख दिया, बिल्कुल गल स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोय, जो शह रत्ते अपने, तिन तन रत ना होए। रत कहते ने लहू नूं, ते रत कहते ने प्रेम नूं। बेदे मन दे ते रंचक मात्र भी रत नहीं है, रत कहते ने प्रेम नूं। ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਨਾ। ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ। छोटा जिहा बूटा होंदा है, एक एक बूटे नूं हज़ारां दी तादाद विच लगदियां ने। कहंदे ने बाट दे पैमाने, तोलण दे पैमाने रत्ती तो बने। ते पता है वक़्त नापण दा ढंग दमां तो बना है, श्वासां तो बने है। एक दम जो मैं लिया, इहदे जितना समा लगदा है ना, इसे दे हिसाब नाल बिसवे, चसियां, घड़ियां, फिर पहरा, इसे दे हिसाब नाल सैकंड, मिनट, घंटे। समय नूं नापण दा पैमाना दम, तोलण दा पैमाना रतियां तो चलिया। 1000 रतियां होण, सारियां दा वजन इक्को ही हुंदा है, वध घट नहीं आउंदियां। अगर एक दरखत नूं 100 फल लगे ने, चलो एप्पल लगे ने, सेब लगे ने, वजन एक नहीं होवेगा, रंग रूप भी एक नहीं होवेगा, स्वाद भी एक नहीं होवेगा। लेकिन एक दरख्त नूं हज़ारां रतियां लगदियां ने, वजन इक्को ही हुंदा है, सारियां दा रंग भी इक्को हुंदा है, लाल। खून लाल है ते लाल रंग नूं रत्ता रंग कहंदे ने, रत, रत लहू, रत लाल। एक रति बिन एक रति के, रति प्रेम, रति दी अर्थ प्रेम, रति दी अर्थ हो रति, तोलण वाली। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, एक दी रत तो बिना, एक दे प्रेम तो बिना मनुख इंज है जिवें एक रत्ती, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रत्ती रत न निकले, जे तन चीरे कोय, रत्ती मातर रत, मेरा तन कोई चीरे नहीं निकलेगा, लहू नहीं निकलेगा। क्यों? थोड़े तन दे च रत नहीं निकलेगी, क्यों? तो बाबा फरीद दसदे ने, जो शै रत्ते आपने, तिन तन रत न होए। जो खुदा दे रंग दे च रत्ते होए होंदे ने, उन्हां दे अंदर रत नहीं आउंदी। हुण ये बाबा फरीद रमज दे च गल पे करदे ने, रमज दे च।
ਤੇ ਜੇ ਰਮਜ਼ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਆਈ तो बाबे फरीद का यह श्लोक मनुख की दुनिया गुमनाम रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के बहुत सारे बोल इस तरह के ने रमज भरे ने, जैसे पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। इस रमज नूं भाई गुरदास ने खोले। ये सब्जैक्ट किसी वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। अगर रमज ने नहीं खोली गई अर्थां दा अनर्थ हो जाएगा। इस रमज नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने थल्ले खोलिया है बई किधरे ये ना समझ लो कि फरीद ये कह रहे हैं मेरे तन दे च लहू नहीं है। फरीद ये नहीं कह रहे। फिर फरीद की कह रहे हैं? इसे श्लोक दे थल्ले श्लोक है माला तीजा गुरु अमरदास जी का। फरीदा ए तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। फरीद तन ते सारा लहू है, लहू तो बिना तन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। फरीदा एह तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। जो शह रते आपने तिन तन लोभ रत ना होए। जिहड़े खुदा दे रंग दे च रते होए आउंदे ने उन्हां दे अंदर लोभ दी रत नहीं आउंदी, लोभ मन दे च आउंदा है। कहंदे लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी, लोभ दी पूर्ति नहीं आउंदी। लोड़ां दी पूर्ति करना सहज है, लेकिन लोड़ दी पूर्ति हो सकती है, लोभ दी नहीं। ये भी मैं एक उदाहरण दे दें, खुलासा किसी वक्त फिर। जैसे बंदे नूं भुख लगी है, सहज है, ते रोटी खा रहे है, खाना भी सहज है। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मे, अपने विचों जो पैदा होया है। स्वयं तो जो जन्मे सहज, भुख अंदरों पैदा हुई है सहज। हुण भोजन खा रहे है सहज, ये खाना भी सहज है। भुख मिट गई है ते हुण खा रहे है, ये खाना सहज नहीं है, असहज है। ये हुण एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी, तंदुरुस्ती नहीं, तवानाई नहीं। हुण एक एक बुरकी जहर होवेगी, अमृत नहीं, क्योंकि भुख नहीं है ते खा रहे हैं। भोजन दे किस थां ते रुकना है, इनू ज्ञान कहंदे ने। पदार्थां दे किथे रुकना है, इनू सबर संतोख कहंदे ने। लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी है, लोभ दी नहीं आउंदी। अज तक नहीं होई। पता है लोभी दी निगाह किस ते आउंदी है? जो नहीं है, कोल नहीं है, उस ते है। अगर वो भी हो जाए कोल तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते जे वो भी हो जाए तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। सब कुछ तो हुंदा नहीं। इस वास्ते लोभी कदी शांत नहीं होंदा, लोभी कदी तृप्त नहीं होंदा, लोभी कदी धार्मिक नहीं होंदा। गुरबाणी कहती है लोभी पापी होंदा है। कबीर जहां लोभ तहां पाप है। मुख्तसर में अर्ज करा, रमज दे जो गल्लां आखियां गईयां ने पुराणां दे इंद्र लखां करोड़ां मनुख होणगे जिन्हां नूं असीं इंद्र कह सकते हैं। बस इंद्रियां दे तल ते जी रहे हैं। इतना पता है, अखां दा रस, रसना दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस, बस यही आउंदा है। आत्मा दा रस, परमात्मा दा रस, इनू नहीं पता, इनू नहीं पता। ये किसनों पता चलता है? इंद्र जीत जो इंद्रियां नू जित लैंदा है। जो अखां दे रस तो, रसना दे रस तो, कन्ना दे रस तो, नासका दे रस तो, खलड़ी दे रस तो अगे चला गया। मैं कुछ बुनियादी विचारां तुहाडे सामने रख रहा, जिंदगी एवें ना लंघ जाए। गुरबाणी वाहिगुरू मंत्र दा जप अखां दा रस नहीं है। ये जबान दा भी रस नहीं। तुसी चख लो, खट्टी है, मिठी है, सलोनी है।
ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂੰਘ ਲਓ ਵੀ ਮਹਿਕ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂੰਘ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। 1000 ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 2000 ਬੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰਸੇ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾ ਚਾਨਣੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਸੱਸ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ। 6 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੋੜ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ, 5 ਮੰਨ ਲਓ, ਜਦਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਤੇ ਚਲੋ 1 ਕਰੋੜ 'ਚ 5 ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ 99 ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਾਂ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਕੋ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਸਮਝ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੇਤ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੇਤ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਨਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਸਾਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੈਥੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਰੋਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਉਹੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਖਾਕ ਜਾਣੇਗਾ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਗਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਪਿਆਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੱਖ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸੁੰਘ ਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਹੈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਜੁੜੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰੇਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਅਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਸਾਖਤ ਜੀਵੇਂ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, 97% ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3% ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ 1% ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ। 97% ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਵੀ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੱਪ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਅਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਸਾਖਤ ਜੀਵੇਂ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਾਸ, ਕਾਕ ਬਟਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇ ਵਾਸ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਜੀਵਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਕਊਆ। ਕਊਆ ਦੀ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੁਰਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਵੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਊਆ ਕਹਾਂ ਕਪੂਰ ਚੜਾਏ। ਜੋ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਔਰ ਗੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਵੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 10 ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 10 ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚੋਂ 4 ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, 3 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਨੇ, 3 ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦੋਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ,
परमात्मा का नां ही 10 पुरबां वर्गा पुरब है जो 10 दोखां नूं हर देंदा है, मिटा देंदा है। दसाहरा 10 दोख केड़े ने, 10 पाप केड़े ने, 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, बेफिजूल दी गपशप, एवें सिर खपाई, व्यर्थ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, ते चौथा कौड़ा बोलना, जहरीला बोलना। ये 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने। किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसे दे धन बारे बुरा सोचना, और इसे तरीके दे नाल किसे दे माल असबाब बारे बुरा सोचना। जान बारे बुरा सोचना, माल बारे बुरा सोचना, किसे दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, असमत बारे बुरा सोचना। सारी दुनिया दे खतरा भी 3 तल ते हुंदा, चौथा कोई खतरा नहीं आउंदा। अगर कोई मनुख आखे ना मैं खतरे च हां, तो जान नूं खतरा होवेगा, ते जे जान नूं खतरा नहीं ते माल नूं खतरा होवेगा, ते जे माल नूं नहीं ते इज्जत आबरू नूं खतरा होवेगा। होर की खतरा हुंदा? होर कोई खतरा नहीं हुंदा। खतरा ये 3 तल ते हुंदा है, होर कोई खतरा नहीं हुंदा। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू असमत नूं खतरा। मन दे 3 पाप ए किसे दी जान बारे बुरा सोचना, किसे दे माल बारे बुरा सोचना, किसे दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। ते बुरा सोचण दी खुल है किसी वक्त, फिर मैं इसका खुलासा करांगा। ये 3 पाप मन दे ने, ते 3 पाप तन दे ने। किसे दी जान खो लैनी, किसे दा माल खो लेना, किसे दी इज्जत आबरू लुट लैनी। इस तरह ये 10 पाप बनते ने, 10 दोख बनते ने, जिहदे 4 दोख जबान दे ने, 4 पाप जबान दे ने, रसना दे ने। महाराज कहते हैं जो फिक्का पिया बोलता है, कौड़ा पिया बोलता है, गंदा पिया बोलता है, इनू मनुख आखोगे तो कौआ है। कहाँ है कौआ? कहाँ कपूर चराए। बिन सिमरन को कर वह काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा जिवें कुत्ता। ये सतगुरां दी बाणी दे वाक। क्यों? कुत्ते नूं कुत्ता नहीं चंगा लगदा, और अक्सर कुत्ता कुत्ते ते भौंकदा है। मनुख नूं मनुख ही ना चंगा लगे ते मनुख मनुख नाल गिरना करे, नफरत करे, किसी भी तल ते करे। ये कुकर बिरती है, कुत्ते दी बिरती है। बिन सिमरन भय कुकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। वैशिया दा पुत्र, गनका दी औलाद अपनी वल्दियत की लिखावे, पिता दा नां की लिखावे, क्योंकि प्यो दे नां दा कोई पता नहीं। वैशिया दा पुत्र, समाज दे च उसनूं ठिकाना नहीं मिलता, समाज दी नज़रां च वो गिरदा है, क्योंकि मनुखी समाज दा ढांचा ऐसा है। महाराज कहते ने जो अपने शरीरक पिता दा नाम नहीं दस सकदा, उन्होंने वेश्या दा पुत्र कहते हो, और समाज दे च उसनूं थां नहीं मिलता। असली वैश्या दा पुत्र वो है जिन्होंने परमात्मा दा ज्ञान नहीं है, जो जगत पिता दा बोध नहीं रखता। पिता दी गोद दे चों जद ध्रुव नूं उठा के परे मारिया गया, मतरेई मां ने परे मारिया, अपनी मां कोल जाके रोंदा है, तू सुमाणी है कि सरीता मुख्तसर, तू महाराणी है कि गोली है इथों दी। मैं प्यो दी गोद च नहीं बैठ सकता, मैनू पकड़ के बाहर सुटिया गया। मां भगतनी सी, कहने लगी कोई गल नहीं, तू परमात्मा दा नाम जब तेनू जगत पिता दी गोद नसीब होएगी, कोई उठा नहीं सकेगा।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਨ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਲੱਭੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਧਨ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ, ਦੁੱਖੇ ਘੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਪਿਰੇ ਪਖੰਦੋ ਸੁਭਦਿਸ਼ਟ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਲਿਸ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ, ਭੂਮ ਸਵਾਈ ਕੋ ਧਣੀ, ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ, ਮਿਰਤਕ ਨਾਮ ਬਿਹੋਣਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਅਧਾਰਮਿਕ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜ਼ਾਲਮ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। त्रिलोचन धार्मिक सी, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੰਧੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ
आपे ही काज सवारीए। मनुख की आदत ऐसी बन गई है कि धन नाल बहुत कुछ मिल जाता है, शायद धर्म भी मिल जाए, कतई नहीं। मकान मिल जाएगा, बाजार दे भोजन मिल जाएगा, होटलों तो रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। रेडीमेड भजन नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर अर्ज करा, मैं भोजन छका तां मेरी भुख मिटेगी, वरना नहीं। मैं भजन करा तां आत्मक आनंद मिलेगा, किसी दे करन नाल नहीं। सत्संग तो ते गुरबाणी तो ये प्रेरणा लेनी है कि अंदरों माला माल होई है। ये दौलत अंदर लभनी पेगी। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। खोज किवें करिए ते इहदे चों नाम रतन किवें पदार्थ कर जो है पैदा करिए, प्राप्त करिए। गुरबाणी ने जो ढंग दस्या है, मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। समा हो गया, इत्थे ही मैं समाप्ति करना ते चेते तुसी इन्हां पंक्तियां नूं रखना। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध। भिरा करके कहते ने, ऐ भाई खोज कर अपने मन की। मन की खोज करिए तो फिर की लभेगा? मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध जो परमात्मा का नाम है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ये बारों नहीं लभेगा। दुनिया का सब तो बारीक मजमून है कि परमात्मा। दुनिया का सब तो बारीक काम ते औखा काम की है? अपने मन दे चों परमात्मा लभना। इस तो ज्यादा होर कोई नहीं। सब तो सियाणा मनुख कौन है? जिन्हें मन दे चों परमात्मा नूं लभ लिया। और मूर्खां तो मूर्ख कौन है? जिहड़ा इस तो इनकारी है। मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाम। महाराज इंज कहते हैं। वो महान सियाणा मनुख है जिसने अपने मन दे चों परम आनंद लभ लिया, ये परम रस लभ लिया। इसनूं किवें लभ सकीए, मैं लड़ीवार विचार तुहाडे सामने रखनी है, ताकि कुछ बुनियादी गल्लां दी सांझ होवे। एवें कर्म कांड सारी जिंदगी ना चलदा रहे, एवें जीवन व्यर्थ दे विच जो है ना जाए। ये जीवन मिले है परमात्मा दी प्राप्ति वास्ते। बाकी इंद्रियां दे रस ते पशु भी माणदे रहिंदे ने, और उसकी निंदा भी नहीं है। वो सिर्फ शरीर वास्ते, मन वास्ते नहीं है। इस वास्ते सारी दुनिया दे तन दे सुख वधदे जा रहे हैं, मन का दुख वधदा जा रहा है। सारी दुनिया दे तन तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, मानसिक रोग वधदे जा रहे हैं। मैं तो पढ़ के हैरान होया, सुन के भी हैरान होया कि 9 बंदियां तो बाद हर 10वां अमेरिकन पागल है या पागल होने की हालत विच है। हद हो गई। दुनिया का सब तो संपन्न देश ते सब तो पागलों की तादाद उत्थे ही है। दुनिया का सब तो अमीर देश, सब तो ज्यादा खुदकशी भी उत्थे, सुसाइड उत्थे करते हैं, आत्महत्या उत्थे। कारण बाहरों माला माल हो गए, अंदरों कंगाल हो गए। बाहरों सुखी हो गए,